हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करबी यूनिट 1 और 2 पूर्व वीडियो रे मु आलोचना करछि। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यवादी साहित्य उग्र जातीयतावादी चेतनार एक मूर्तिमंत प्रतीक आलोचना कर। पराधीनतार ग्लानि रे भारतीय जनजीवन जेतेबेले जर्जरित सेतेबेले भारतर भाग्यकाशरे अत्याचार निष्पेषण और निरंद्र अंधकार सीमाहीन पटुआर संस्कृति समाज नीति अर्थनीति और राजनीति क्षेत्र रे घोर संकटमय मुहूर्त जाति इतिहासर सही कला फलत तले दिने चीं उठिथिला मुक्ति संगीतर मंद झंकार। दीर्घ 200 वर्ष धरी विदेशी शासनर नागपाश बंधन रे बंधा भारतीय मानकर करुण कहानी रे इतिहासर पृष्ठा अश्रु सज्जल और वेदना शक्त बहु शताब्दी धरी फिरिंगी शासनर रथचक तले निष्पेषित भारतीय जनता देखिला मुक्तिर स्वप्न। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलनर वार्ता समग्र भारतीय जनजीवन रे आनिला एक नव जन्मादन वा उन्मादन सृष्टि कला नूतन चेतना सत्य जेपरी जागृतिर महामंत्र रे भारतीय जनता हेले मंत्रित। शत शत वर्ष बेढ़ी बंधन छिन्न करी देश को स्वाधीन करने संकल्प नेले। मोहनर मन छुआ मोहन मंत्र मोहित करदेला समग्र भारतीय जनता को। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन रे वार्ता दिने जी उत्कलर अणे बणे कणे प्रसार और प्रचार करथिले ओ उत्कलीय मानक प्राण को सही चेतना रे उत्पीड़ित करी समाज जीवन रे एक अभिनव आलोड़न सृष्टि करथिले। से आउ केहि नहंते, से हेउचंती पुण्य श्लोक उत्कलमणि गोपबंधु दास। ताल तमाल घरा बकुल छुरीपना कुंजरू दिने जो विप्लवर आद्य स्फुलिंग स्फुरित होइतिला तार उद्गाता उत्कलर दरदी हेउचंती बंधु गोपबंधु दास। गोपबंधु को सारस्वत मुरली मूर्छना रे आकृष्ट होई जेउमाने सत्यवादीर पवित्र शिक्षा मंदिर रे अध्यापना करिबा पाई निजको धन्य मने करी जग देले सेमानंक मध्यरे पंडित नीलकंठ, पंडित गोपबंधु, पंडित कृपासिंधु और आचार्य हरिहर आदि प्रधान। सत्यवादी जुगरे जो काव्यिक विभव सृष्टि हैला रचना शैली दृष्टि सेथिरे कौनसी नूतनता देखिबाको मिले नाही। मात्र कवि मानक आभिमुख्य और आदर्श दृष्टि ओडिया साहित्य ताहार भूमिका अत्यंत अनवद्य। एही काल रे कवितार सृष्टि मूलधारा 3 गोटी आदर्श को केंद्र करी गढ़ी उठिथिला, यथा जातीय तथा देशप्रीति, सामाजिक संस्कार मनोवृत्ति, जनसेवा मूलक गणचेतना। गोपबंधु थिले यथार्थरे एक अनुष्ठान। से प्रथमे शिक्षकता और पर वकील वृत्ति ग्रहण करथिले। मात्र देश मातृकार डाकरा तांकर कौनसी वृत्ति भितरे सीमित रखी पारि नथिले। ओडिशा रे जातीयता उद्रेक करिबा पाई से एक महार्घ शिक्षानुष्ठान
ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆଦର୍ଶବୋଧ ହିଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ସ୍ୱର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ଜାତୀୟ ତଥା ଦେଶପ୍ରୀତିମୂଳକ ରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଶେଷରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେହିପରି ଗୋ-ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ରଚନା ସମସାମୟିକ କଳ୍ପନା, ଲିପ୍ସା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ଉରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାମାଜିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗୀୟ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କୋଣାର୍କ, ଖାରବେଳ, ପ୍ରଳୟିନୀ ଆଦି କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଏକ ଅଭିନବ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମଧୁର ମିଳନ ଭୂମିରେ ଏହି କାବ୍ୟ ସୌଧ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହାର ସାହିତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟତା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାର ମନେ ହୁଏ। କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପରିମାପକ ଭାବରେ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନିତ। କୋଣାର୍କର ଲାସ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଭାସି ଉଠିଛି। ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଦେଖିବା କୋଣାର୍କର ସ୍ମୃତି ଭାସି ଉଠିଛି କବିଙ୍କ ମାନସରେ। ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି, ନାଟ୍ୟକାର, ଔପନ୍ୟାସିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେ M.A. ପାସ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ନ ରହି ଜନତାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। କାବ୍ୟ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାବ ସ୍ଥାନ ହୋଇନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଚେତନାରେ ଜୀବନ ଧାରଣକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଛଳରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଳ, କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ, ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ, ନାଚି ଉଠେ ସଂଗଠନ। ଗୋଦାବରୀଶ ଥିଲେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗୀ, କବି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଯୋଗୀ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ସାଧନାମୟ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ ଅବଦାନ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଧନ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଚିର ଅମ୍ଳାନ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ନୀତି ସାହିତ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ସାହିତ୍ୟ, ତ୍ୟାଗର ସାହିତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱବୋଧର ସାହିତ୍ୟ। ମାନବବୋଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା 2019ରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କବି ଓ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି
ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ଏକନିଷ୍ଠ ନିର୍ଭୀକ ସାହିତ୍ୟର ସାଧକ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଦାବରୀଶ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁପରିଚିତ। ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟତା ଗଠନ ଓ ଗଣ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପ୍ରାଣରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପ୍ରେରଣା ସଞ୍ଚାର, ଭାବର ପୁଷ୍ପଳତା, ବିଷୟବସ୍ତୁର ତଥ୍ୟବହୁଳତା, ଚିନ୍ତାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପକତା, ବିଜୟଶାଳିତା ସମ୍ପାଦନ ଯୋଗେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଜାତିର ଏକତା ସାଧନ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା, ଏଥିଲାଗି ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସାଧନାମୟ କରିବା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଭାର ମୋହନୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1898 ମସିହା ବାଣପୁରର କୁମାର ଶାସନରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଗଦାବରୀଶଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦୟାନିଧି ମହାପାତ୍ର, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଗେହ୍ଲାଇ ଦେବୀ। ବାସ୍ତବିକ ଗଦାବରୀଶ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାଣୀ ସନ୍ତାନ। ଛାତ୍ରାବାସରୁ ସେ ଅଜସ୍ର କବିତା ରଚନା କରି ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପାଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଗଲା ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିଭା ହୀନପ୍ରଭ ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବହୁଧା ବିକଶିତ ହେଲା। ଗଦାବରୀଶ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସଭା ଓ ସଂଗଠନ, ବନ୍ୟା, ମହାମାରୀ, ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନ, ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଦି ଲାଗି ରହିଲା। ଗଦାବରୀଶ ସମାଜ ଚେତନାଶୀଳ ଶିଳ୍ପୀ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଜୀବନର ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ମିଳିଥାଏ। ସମାଜର ନିକୃଷ୍ଟ ଓ ଅବହେଳିତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲେଖାରୁ ମିଳେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା। ସମାଜର ତଥାକଥିତ ଅଭିଜାତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ସେ ଅନ୍ତରର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନିପୀଡ଼ିତ ଅବହେଳିତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କମନୀୟ କଳା ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଦାବରୀଶ ଦୁଃଖର ଚିତ୍ରଣ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ହେଁ ନୈରାଶ୍ୟବାଦକୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୈପ୍ଳବିକ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ମରୁରେ ଆଶାର ସବୁଜିମା ଖେଳାଇ ନୂତନ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ସାମନ୍ତବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ସେ ଆଶାନ୍ୱିତ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସାମନ୍ତବାଦୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ହେଲା, କଥାଶିଳ୍ପୀ ଗଦାବରୀଶ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିପ୍ଳବୀ କବି। ସାମାଜିକ ଶୋଷକ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ବେଦନାର ଚିତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗଦାବରୀଶଙ୍କ ବହୁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯଥା ପଲ୍ଲୀଛାୟା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଗରିବ ଭବନ, ବନ୍ଦୀ ଯୁବକ, ନୀଳମାଷ୍ଟାଣୀ, ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚୟ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ, ସମାଜ, ଲୋକାଭିମୁଖ ଆଦି ପତ୍ରିକାରେ ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ଏହି ମହାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ହୁଏ 1965 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବରେଣ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମଳିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟିରେ ଜାତୀୟତାବୋଧର ଭାବଫଳକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ମହାପ୍ଲାବନରେ ତାଙ୍କର କବିତା ବର୍ଷାକାଳୀନ ଗିରିନଦୀ ପରି ମୁଖରିତ ହୋଇ ଜନତାର ସମତଳ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ ଜାତୀୟବାଦ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ବେଶ୍ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଦେଶର ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନରେ ସେ ଜନ୍ମ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତା'ର ସତ ଅକପଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଏହି ଶାଶ୍ୱତ କବି 1886 ମସିହାରେ ବାଣପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ, ଆଦର୍ଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିବାଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜାତୀୟତାବାଦର ଆଲେଖ୍ୟ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ସକଳ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜାତୀୟବୋଧ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂଷଣ। ଉତ୍କଳୀୟ ସାରସ୍ୱତ ପରମ୍ପରାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତିକବି ରୂପେ ସୁପରିଚିତ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଗଦାବରୀଶ କାବ୍ୟକୃତିଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 9ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। କନିକା, କିଶଳୟ, ଆଲେଖିକା, ଚୟନିକା, କୁସୁମ, କବିତାୟନ, ଗୀତାୟନ, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, ଶିଶୁ କବିତା। ଏହି ଉପବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କବିତା ସନ୍ନିବେଶିତ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟକୃତିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଭାବରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେହିପରି କବି ସୃଷ୍ଟି ଚୟନିକାରେ 43 ଗୋଟି କବିତା ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୋଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କବିତା ହେଉଛି ଭିକାରୁଣୀ, ଜୀବନ ପଥେ, ସାଗର ସମାଧି, ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କବିଙ୍କ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଡ଼ ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସାମାନ୍ୟ ବୀରତ୍ୱର ରସଘନ ରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳର ମହାନତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ବାରୁଚିତ୍ରକୁ ବୀରତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଡ଼ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ, ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠ ସଖନେ, ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଶିରୀ ବସି କନକ ନୀରେ, ଆସ ତପନ ଉଇଁ ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭବନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ଗଦାବରୀଶ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଡ଼ କବିତାରେ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରାଣତା ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାବନାର ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ। ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍କଳୀୟ ବାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଡ଼ କବିତାଟି କବି ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକ ମହିମ ଆଖ୍ୟ। କବିଙ୍କ କାଳିଜାଈ କବିତାଟି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗାଥା କବିତା। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର କରୁଣ ସଲିଳ ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଅଶରୀରୀ ଭାବରେ ଚିଲିକାରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ନାବିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବା
ସାହା ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଗଦାବରୀଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହୃଦୟା ଓଡ଼ିଆ ନାରୀର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କବି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ବରଷା ବତାସି ଚିଲିକାରେ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଡ଼େ ଭଳି, ଆପଦ ବିପଦ ଜଣା ପଡ଼ଇଲୋ ସାହା କିଏ ଥିଲା ପରି। ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗଦାବରୀଶ ଥିଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧିବାନ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଳ୍ପମାଳା, ପୁଆଣି ଘିଅର ଏବଂ 9ଟି ଗଳ୍ପ। ଗଦାବରୀଶଙ୍କ କେତୋଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ତୋଳା କନ୍ୟା, ବିଧବା କନ୍ୟା, ନାରୀର ଗତି, ପାଷାଣର ଭାଷା, ଫାଣୁ ମିଶ୍ରେ, ନଟବରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ଅନ୍ୟତମ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର 1886 1954 ମସିହା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀ କର୍ମୀ। ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜ ଚେତନାଶୀଳ ସଂସ୍କାରକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଲୋଚକ। କବିତା ପୁସ୍ତକ। ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଲେଖିକା, ଚୟନିକା, କିଶଳୟା, କୁସୁମ, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, ଶିଶୁ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି। ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ 1817, ଅଭାଗିନୀ, ନିର୍ବାସିତ ଇତ୍ୟାଦି। ଗଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପଞ୍ଚବୀର, ଗଳ୍ପମାଳା, ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନେପୋଲିଅନ, ଦାସତ୍ୱମୋଚନ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସୃଷ୍ଟି, ପାଠ୍ୟପ୍ରବେଶ, ପାଠ ପ୍ରକାଶ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ୍ଜାମରେ। ଆଲେଖିକା 1922। ଆଲେଖିକା ଏକ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନ। 10ଟି କବିତା ଏଥିରେ ସଂକଳିତ। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅଭିରାମ ସିଂହ, ପଦ୍ମାବତୀ, ବିକ୍ରମ ସିଂହ, ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ, କାଳିଜାଇ, ମାମୁଁ, ଭଣଜା, କଳାପାହାଡ଼, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଦୁଃଖୀଧନ ଏବଂ ଗାଲ ମାଧବ ପ୍ରଭୃତି କବିତା। ଅଭିରାମ ସିଂହ କବିତାରୁ କବି ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆବେଗ ପ୍ରବଣତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ତୁନି ହୁଅ ଧନ ନ କାନ୍ଦ ଆଉରେ, ସଂଯତ ଆସୁଛି ମାଡ଼ି, ବେଗେ ବେଗେ ସିନା ପାଦ ଚାଲିଗଲେ, ଏ ବନସ୍ତ ହେବ ପାରି। କାଳିଜାଇ କବିତାର କାରୁଣ୍ୟବଦ୍ଧ କୌଣସି ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ। କନ୍ୟା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଚିଲିକା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଚିଲିକା ଗର୍ଭର ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯାଇ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ବିୟୋଗାନ୍ତରେ ପରିଣତ। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଭଲ କରି ନାଆ ବୁହାରେ ନାଉରେ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ଇ ଡର, ଗଡ଼େ ଗଡ଼ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର।
ନା ଚାଲିଛି ଚିଲିକାର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଭେଦ କରି। ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଉଠାଇଛି, ସେହି ମେଘରେ ନା ଟଳମଳ ହୋଇଛି ଚୟନିକା। ଚୟନିକା କବିତା ସଂକଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗାଥା କବିତା ଭିତରେ ଭିକାରୁଣୀ, ଯୁଗଳ ସଖା, ଅନ୍ଧ ପିଲା ଫେରିକି ଆସିବ ଭାଇ, ବିଦାୟ କାଳେ ତୁନି ହୁଅ ମୋ ପୁଅ, ମେଲାଣି ଓ ଆମେ ସାତ ସାଗର ସମାଧି, ମଦନ ମାଳତୀ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରସ ଉଚ୍ଛଳ। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଗଦାବରୀଶ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନିତ। ହୃଦୟରେ ଭାବୁକତା, ସହାନୁଭୂତି ସଞ୍ଚାର କରେ। ସରଳ ତରଳ ପ୍ରାଣବାହୀ କବିତାବଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କବି ଗଦାବରୀଶ। କିଶଳୟା। ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ 60ଟି କବିତା ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସହାନୁଭୂତିମୂଳକ, ଚେତନାମୂଳକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହି ସଂକଳନରେ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରୀତିତ୍ୟାଗ, ପ୍ରତିବାସୀ ପିଲାଟି, ଲତାଟି, ଯା, ସୋହାଗିନୀ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, କୋଇଲି ଭଗିନୀ, ବୈତରଣୀ ତୀରେ ନେତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ଭାରି, ଜନ୍ମଦିନ, ଚାଲିଗଲ ଏକାକୀ, କାଶୀ ଯିବା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶିତ। ଭାବନାର କିଶଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ, ଜାତୀୟ ମଣିଷ ଜୀବନର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଓ ବେଦନା କବିମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମାଗୁଣି କବିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବାଳୁତ ବୟସ ତହିଁ ହୋଇଛି ନିରେଖ, ନ ଜାଣଇ ଏହା କବି ସୁଖ ଦୁଃଖ। ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ କାଞ୍ଚି ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭିଯାନରେ ସୈନିକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ, କାଞ୍ଚିର ପରାଜୟ ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରି ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣରେ ଶପଥ ତଥା ନିଜେ ଗଜପତି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବାର ଅବକାଶରେ ପଦ୍ମାବତୀର ସହିତ ପରିଣୟ ଏହି ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନେକ୍ସଟ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ବହୁ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମୁଦାୟ 27 ଗୋଟି ଗଳ୍ପନା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ପରଦାସିନୀ, ସାବତପୁଅ, ବନପୁଅ, ପାଣ ମିଶ୍ର, ପୁଆଣୀ ଘର, ବନ୍ଦୀ, ନାରୀର ଗତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଗଳ୍ପରେ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜାତୀୟତାର ଗଭୀର ମମତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣତା ସାମାଜିକ ଭାବତରଙ୍ଗ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ସମସ୍ୟା, ତଳାକନ୍ୟା, ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କରୁଣ ପରିଣତି, ଯୌତୁକ ପଥର ଭୀଷଣତା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶାଣିତ ଦୃଷ୍ଟି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନିତ କରୁଣ ଅବସ୍ଥା, ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶୋଷଣ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ମକଦ୍ଦମାର କୁଲିଗିରି ତଥା ପ୍ରେମ ଓ ମାନବିକତାର ପ୍ରବାହ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ
आदर्श जीवन पाई बहु गल्प कविता और जीवन रचना करिसेंती। सेगुड़िक भितरे भिकारुणी, अंध पिला, आमे सात, नरनारायण, बिलुआर आम्रतला, बगर बैद इत्यादि। नेक्स्ट आत्मजीवनी प्रबंध साहित्य। अर्थ शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान तांकर आत्मजीवनी। नेक्स्ट कांत कवि काव्य साहित्य एक भक्तिपूत प्रमाण, विनम्र निवेदन आलोचना कर। एटा को वीडियो माध्यम देखी आपण मैंने नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यवादी जुगर आदर्श और साहित्यर सिद्धांत संपर्क में आलोचना कर। यहाँ मत वीडियो माध्यम में देखी। नेक्स्ट सत्यवादी जुगीय साहित्यर आद्य पुरथा जुग स्रष्टा होउछन्ति उत्कलमणि गोपबन्धु दास। यार यथार्थता प्रतिपादन कर। नेक्स्ट पंडित नीलकंठ दास का सत्यवादी जुगर अन्यतम बलिष्ठ स्रष्टा पुरुष तांकर काव्यकृति संपर्क में आलोचना कर।
नेक्स्ट पंडित नीलकंठ दास सत्यवादी जुगर जड़े बलिष्ठ गद्य शिल्पी आलोचना कर।